الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أنت الغفار وأنت التواب. هذا يوم الجمعة المباركة، تقبل جميع نياتنا وحاجاتنا ومقاصدنا ودعائنا، وتقبل سائر أعمالنا. أنت تعلم مقاصدنا يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق ختم القرآن وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس والتختيم والتغليل، هدية منا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل ثواب مثل ثواب ذلك هدية منا خصوصا للمرحوم أبينا محمد يوسف آريان ابن محمد كسيب، والمرحومة أمنا مروية ابنة سورة، وللمرحوم محمد سبريان وجاية ابن يوسف آريان طه، وللمرحوم إسماعيل ابن عبد الله كبير، وللمرحومة نور عيني بنتي رسمت، وللمرحوم محمد رمني بن إسماعيل، وللمرحوم محمد يونس بن إسماعيل، وأخيرا للمرحوم أخينا محمد إسحاق ابن إسماعيل، من اجتمعنا هؤلاء بسببهم. أنت الذي أعلى وأعلم باسمه يا رب العالمين. اللهم يا غفار يا شافي، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف مرضى أخينا محمد فهمي بن عبد الله، اشف مرضى أخينا ألفيا شاه ابن عبد الله. اللهم اشفيهما وأنت الشافي، وعافيهما وأنت المعافي، ووعدت كما سبق منك الحسنى، واشفيهما يا رب العالمين. اللهم اشفيهما وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم بحق الختم القرآن هدية منا خصوصا لأرواح جميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا لمجلس التعليم شريك العمل بيك يا ربنا يا رب العالمين. واجعل يا رحمن جمعنا هذا جمعا مشكورا، وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا، واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة خالدة من عند الله تحية أهل الجنة. قولوا يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. صدق الله العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dua syafaat yang kita nantikan, yang pertama syafaat Quran dan yang kedua syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita rasakan nanti di yaum la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ibu, istahlim sedekah amal baik yang dimuliakan Allah. Ini kembali kita bertemu dalam kajian rutinitas kita setiap Jumat pertama. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang Allah ridhai, dan insyaallah perpisahan kita nanti perpisahan yang Allah berikan rahmat hingga kita nanti dipisahkan nyawa dari badan dan Allah akan masukkan kita ke dalam golongan penghuni surga nantinya ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai tahsin kita sedikit yang memberikan tausiah beberapa menit. Secara umum manusia itu cuma 3 tempatnya di hadapan Allah. Bahkan nanti ini akan dipertanyakan, dapat hadiah kipas angin. Kenapa tadi? Dispenser. Ini dispenser. Buat ini sekali ngomong dalam. Secara umum manusia itu tempatnya cuma 3 di hadapan Allah. Yang pertama di Quran surah Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Ada roh ujung kan? Dan dia nggak boleh hilang. Nah, udah 40 tahun kita ngaji sama Ustaz Iqbal, masa lagi ada yang hilangkan huruf dosa? 40 tahun ya Bu? Umurnya masih. Innal insana lafi khusr. Mana sana lebar lagi Allah. Khusr.
rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ya, sesungguhnya manusia itu merasa rugi dunia dan rugi di akhirat. Yang kedua, yaitu asra'atin asfala safilin. Apa itu? Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzi ya ilal akhir. Rendah derajatnya. Di dunia Allah hinakan dan di akhirat mendapatkan siksa yang berat. Ya, soalnya nanti dicek. Kemudian di surah Al-A'raf ayat 179. Ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguhnya manusia itu seperti binatang. Bal hum adall, tapi lebih sesat lagi daripada binatang. Nah, ini tiga golongan manusia secara umum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya terhindar dari tiga golongan manusia ini, coba kita cek di Quran surah An-Nisa ayat 36. Ya. Surah An-Nisa ayat 36 ini, kalau ini diamalkan maka terhindarlah kita dari tiga golongan manusia. Yang pertama, apa katanya di situ? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah berlaku syirik. So kita syirik itu kan menduakan Allah, benar kan? Ternyata banyak juga macam-macam syirik. Bolak-balik waktu haji, umroh, balik. Makin seringnya waktu umroh, onta di Arab itu sampai tanda sama dia. Tanda waktu kata onta. Orang tempuling nih kayaknya. Makin seringnya lah waktu umroh. Bolak-balik umroh. Haji, umroh, infak ke masjid, mantap. Ya, puasa, jangan kan puasa Ramadan. Puasa Senin Kamis, nggak berat tinggal. Puasa Nabi Daud, yang sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa semua. Ini diamalkan dia. Tapi masih berlaku syirik. Contohnya apa? Kalau gatal tangannya, dapat duit dari syirik. Orang yang masih mempercayai ini, tauhidnya belum pas, belum duduk. jangan lagi Bu percaya kayak gitu. Kalau nanti alisnya jatuh, ada yang rindu. Padahal karena lepas dalimnya. Alis itu belum ada. Sekarang kan belum ada itu pakai limnya anak-anak mudanya. Bukan karena rindu. Hati-hati jangan percaya ini. Kalau mau menikah, dulu saya kalau di kampung saya nih. Kalau mau menikah, itu disuruh saya beli cabai bawang. Mobil bisa cabai bawang. Saya pikir mau masak asam pade. Dulu beli cabai bawang, bawang putih. Dicucukkan ke lidi. Dari jangan hujan. Sayang kali itu. Kalau nampak anak kos tuh diambil lah masuk Indomie dia. Lumayan. Jangan ya, syirik. Mau nikah nanti disuruh buka baju lakinya itu, lempar ke mesin. Allah. Hati-hati ya, ini. Gak guna amal ibadah itu. Kalau masih percaya seperti ini. Contoh ini, paling sering terjadi. Nabrak kucing. Kayak mana nabrak kucing? Saya pernah. Lagi nyetir ya. Jadi itu tabrak saya kucing. Marah-marah ya. Buka bajumu. Orang masyarakat itu terus semua. Woi, buka bajumu. Tapi kesimpan. Buka baju, suruh bungkus, taruh garam. Ini mau diguli atau ini rendang ini kucing di sini. Syirik. Kuburkan. Pakai baju si yang nabrak itu, bajunya dibuka, dibungkus kucing itu, ditaruh garam. Terus memasukkan apa? Banyak kali ritualnya. Syirik. Jangan percaya yang seperti ini. Kalau masih ada yang percaya di sini, yang percaya itu syirik. Gak guna amal ibadahnya itu bolak-balik dan haji itu. Gak ada itu. Kenapa kucing itu mesti dikubur? Ya, supaya jangan bau bangkai.
Kalau nabrak kucing nanti sial kau. Nggak ada nanti sial saya. Makin banyak rezeki malah. Nah gitu ya. Ustaz, kucing itu kan hewan kesayangan Nabi. Iya benar, kesayangan Nabi. Memang iya. Ya. Tapi mana ada yang dengan sengaja nabrak kucing? Pasti nggak sengaja dia. Jadi kalau misalnya di jalan ke jalan tol atau jalan yang gara-gara waktu turun untuk membenahi kucing, macet di jalan, udah tinggalkan kucing, ancam. Tapi kalau misalnya tempatnya sepi, dikuburlah kucing itu supaya nggak bau, kasihan, kan gitu kan? Nggak ada kaitannya dengan kehidupan, nggak ada. Jangan percaya lagi seperti itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah berlaku syirik. Panjang. Foto bertiga nanti satu mati katanya. Aku mau jantung karena nama foto bertiga. Jadi kalau kita tahu yang mati nih, jantung itu terus kita paham. Rupanya yang mati duanya motorin. Kami sia-sia semua. Sia-sia kami yang 3 orang enggak ada. Jadi petua dulu yang enggak benar tuh enggak usah panik. Petua dulu itu kan banyak. Jangan duduk depan pintu, jangan nyukur tengah malam. Iya, namanya gelap. Habis luka itu. Jangan nyapu. Udah, panjang ceritanya. Anak ibu paham nih, orang tua dulu hal-hal yang tidak dimasuk di akal jangan percaya. Kalau ibu sudah belajar tauhid, maka jangan percaya hal seperti itu. Ya, jimat-jimat ada gelang ditaruh. Dulu zaman saya itu bambu-bambu tuh, potong-potong bambu-bambu kecil, masukkan benang, diikatkan kemari, ikatkan ke kaki. Oh, keluar. Semuanya macam ya. Tahu lagu itu. Nah, terus yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini, supaya termasuk dari 3 golongan itu. Pertama, sembahlah Allah, jangan syirik. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Gak sukanya aku kalau ada orang tua yang meninggal, anak itu datang cium-ciumnya, maknya dipeluk-peluk. Padahal dulu emaknya masih hidup, tak pernah yang gitu kan di emaknya. Waktu mati emaknya, baru begitu dia pulang-pulang, pancungnya buka semua. Makanya nggak boleh meratapi orang meninggal. Orang Yahudi itu begitu dulu, asal orang meninggal diratapin, karena Nabi melarang. Sedih biasa, ya manusiawi. Dia nggak suka aku kalau ada orang tua yang udah sakit, baru nawar-nawarin makanan enak si anak. Mama mau apa? Sop, soto, empenya, ayam geprek, lontong. Mau apa lagi? Nasi gurih, bakwan, nasi biryani. Yang namanya orang sakit apa? Kita tahu kita ada yang disiar. Pahit semua itu. Waktu sehat tak pernah yang pedulikan emaknya. Nggak ada tanya-tanya kayak gitu, takut ya uangnya habis. Bener nggak? Banyak anak kayak gini. Nah, makanya hati-hatilah yang sebagai anak ini kita. Mereka berikutnya apa? Wabidil qurba, kerabat kandung. Jangan gara-gara utang cepet, 2 cepet, 3 cepet, 300. Cakapan, nggak dibayarnya begitu, tak cakapan sampai mati. Jangan. Banyak, saya balik lagi ke orangnya. Nah iya, gitu ya. Ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Itu 1 halaman panjang. Ayat yang 1 halaman panjang itu membahas tentang masalah hutang. 1000 perak penipu hutang. Gopek 500 perak yang hutang. Bertanggung jawab dan tidak akhirat. Nah itu pula pembahasannya. Oke ya. Kemudian yang berikutnya wal yatama. Apa? Anak yatim. Anak yatim ini juga diperhatikan. Kalau di surah Al-Ma'un itu bukan anak yatim doang, sama jamur-jamur miskin juga mesti diperhatikan. Apa jamur? Janda berumur.
Jamur-jamur miskin itu juga diperhatikan. Ini kadang bapak itu BKM yang janda-janda berumur miskin banyak kan perhatikan, tapi kalau janda-janda pirang, janda-janda udah aku yang nanggung jawabin. Udah yang si Markona ini pas pula baru bisa. Udah tanggung jawab gitu, berubah dia. Tapi kalau yang jamur-jamur janda-janda berumur, makanya itu tugas BKM, tugas kenajiran masjid yang memperhatikan itu. Ya, jadi kalau jamur-jamur kaya, tahu semalam. Ya, ada juga yang janda berumur tapi kaya. Apa yang santunin seperti itu? Tapi itu, tahu lah saya. Sebenarnya masakin orang-orang miskin. Wal jari lil qurba wal jari junub. Kerabat jauh, tetangga jauh, atau tetangga dekat itu perhatikan. Ya, jangan gara-gara mangga yang menjorok ke sebelah diambil si kawan tuh mangganya karena dahannya itu masuk ke tanah sebelah, pas pula banyak buahnya di situ. Gara-gara itu bertumbuh. Padahal dalam ilmu fikih, ya, buah yang dahannya masuk ke tanah tetangga itu hak tetangga, boleh diambil tanpa izin. Gara-gara itu banyak orang bertumbuh. Gara-gara itu, izin kau, karena dia nanam. Memang dia nanam, cuman jangan salahkan mangga kalau dia dahannya ke tanah tetangga, rezeki dia itu. Dalam ilmu fikih boleh diambil tanpa izin, tapi berlaku untuk buah doang, tidak berlaku untuk binatang. Gara-gara itu ayam waktu masuk ke tetangga, atau setimbal boleh. Katanya MGP, dosa itu, nanti belakang tuh. Kalau makanan atau buah jatuh di jalan, boleh tak diambil? Jalan umum, boleh. Itu sudah milik umum. Jangan gara-gara itu mubazir. Jatuh misalnya timpan. Udah lama saya katakan ini. Anak buah anak. Jatuh nih, satu tapuer ya. Nanti takut ditabrak, takut ya. Jadi mubazir yang mungkin dalam hitungan menit itu bisa basi atau busuk, ambil. Sudah milik umum. Kalau pun beda, kalau barang pun beda. Itu mesti diumumkan selama tahun. Itu dia. Kalau dia ngaku tapi bukan punya dia, urusan dia sama Allah. Sama kayak di masjid. Di masjid itu kalau ada misalnya tinggal jam, pernah kejadian itu kami sana. Itu waktu masih marbot. Jadi apa saya jam, karena saya tahu fikih ya. Saya tahu lah sama jemaah siapa yang punya jam. Karena kalau udah selama setahun tidak ada yang mengakui, maka itu sudah menjadi hak si penemu, boleh diambil. Jadi selama setahun itu berdoa saya supaya tak ada yang mengakui. Jangan dipakai. Jangan dipakai. Ini aku selama sama ibu-ibu ini ada. Ya. Itu ya. Jadi selama tahun berdoa saya. Mudah-mudahan ada yang ngaku ini karena saat itu saya belum ada jam. Banyak tak sampai 3 hari ada itu yang mengaku. Ada joki. Wabah disabil. Pembantu, ya, pembantu ini perlu diperhatikan. Ibu nanti kalau misalnya dapat THR, sirup kurnia, ada 2 kotak gitu. Kasih dia berapa botol sirup kurnia. Jangan ibu dapat sirup kurnia, si pembantu ini kasih sirup citrun. Sirup citrun. Yang 2.500 itu 1 botol. Asam pahit gitu. Parah ini memang. Jangan ya, udah perhatikan pembantu ini juga manusia. Kalau dulu namanya Buddha, para pembantu. Gitu ya. Jadi kalau ibu amalkan di Quran surah An-Nisa ini ayat 36 itu pasti panjang lagi waktunya. Terus sedikit lagi, itu insya Allah akan lepaskan kita dari 3 golongan yang tadi disebutkan. Ya, rugi di dunia. Ya, kemudian innal insana lafi khusr. Kemudian yang kedua apa tadi? Asfala safilin, lebih rendah derajatnya. Di dunia dia kena
dihinakan Allah di akhirat kena siksa. Dan terakhir, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama seperti binatang. Lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah kasih hati tapi tak digunakan. Allah kasih mata tapi tak melihat ayat Al-Quran. Allah kasih telinga tak dipergunakan dengan baik. Nah ya, kalau cuma seperti itu binatang pun punya. Mata punya, telinga punya, hati punya. Tapi binatang setiap ada yang penggembala, dia patuh dia. Bisa dia patuh, dipukul ke lembu jalan dia. Jadi kalau ada manusia yang degil kali nih, udah capek-capek, kok ketua mengingatkan, jangan begini, jangan begitu, tetap juga bergosip, tetap juga melakukan hal-hal yang memang tidak diinginkan. Lebih parah dari binatang ini, Bu. Balhum adall. Quran surah Al-A'raf ayat 109. Jadi itu orang itu. Ulaika humul ghafirun. Gitu ya, Bu. Jadi silahkan diamalkan Quran surah An-Nisa ini, insyaallah Allah masukkan kita golongan penghuni surga nantinya, insyaallah. Ustaz, ini kalau sekiranya tadi kan kita kalau mau uang itu tahun. Hmm. Ya, ini kalau sekiranya punya kayak mana kalau sekiranya seminggu sebulan gitu ada juga yang mengakui gitu, mengaku yang kecarian gitu. Ya. Terus kita sedekahkan gitu. Enggak apa-apa, lebih baik. Jadi itu kan diumumkan itu supaya kalau misalnya tidak ada yang mengakui itu menjadi milik si penemu. Kalau dia mau memiliki itu, dia berkewajiban untuk mengumumkan selama seminggu. Tapi kalau dia tak mau berurusan dengan itu barang, infakkan. Begitu ya. Baik, jadi dua ini silahkan dilakukan. Pikirnya seperti itu. Kalau dia mau berurusan dengan itu, mana tahu nih, dia mau membantu karena mungkin itu barang penting ya. Mungkin itu barang penting kayak HP, data-data di situ semua, kan gitu kan? Jadi ibu lah bayangin lah, ibu kehilangan barang yang ibu sayangnya. Coba lu bayangin. Berharap ibu berdoa, bisa jadi doanya itu dijawab Allah melalui tangan ibu, kan gitu. Ibu dapat pahala, mungkin dapat tips. Jadi Allah kasih pahala sama si orang tersebut dapat sesuatu yang baik. Kalau tidak mau berurusan, jangan coba-coba itu manfaatkan barang. Gak boleh, bukan milikmu itu. Jadi kalau nggak mau berurusan, misalnya dapat 5 juta nih, takut aku berurusan, nanti aku umumkan nanti jadi kewajiban pula. Udah infakkan ke jalan Allah, cari masjid, taruh, udah selesai. Bismillah, ya Allah, ini ku infakkan karena aku takut ini syubhat, tahu syubhat. Jadi gitu dia. Tapi kalau mau berurusan dan ingin mendapatkan sesuatu, baik itu ridho Allah karena kita mau membantu, silakan tanggung jawabin itu barang selama setahun umumkan. Paham kan? Ini sering jadi seperti ini lagi. Sering kali. Enggak, ini lagi enggak. Dia adik kan ada usaha itu kan ada di situ orang. Rupanya kan sampai hampir sebulan itu kan ada tinggal barang kerupuk. Sekilo. Datang saya ke situ, Kak, ini lah punya orang, tapi nggak ada yang carian gitu, dibaginya lah, dibaginya itu kan saya goreng, apa itu? Baginya ada. Goreng sedekah. Kalau itu makanan atau barang? Makanan. Ya, cuma ini kan bukan leles di jalan, ya kan? Bukan di jalan. Ada orang memang nggak mengambil kan, atau lupa ngambil dulu. Udah nggak apa-apa. Jauh kan, tapi masih nggak beli, tak apa digoreng tuh dikasih. Ya, saya mau bilang itu tadi. Maksudnya habis digoreng, antar udah di jalan. Kau punya nggak serius tuh orang nanya seperti ini ya Ustaz. Tahu kan diangkat. Masih ada hari esok. Mudah-mudahan yang ketinggalan lagi. Yang paling sering saya Ustaz. Paling Tinggal dari saya ya. Sayuran, cabai semuanya ikan. Jadi saya masak aja sayurnya. Nanti kok datangnya ganti gitu. Ya, Daripada busuk membajir. Nah itu dia. Jadi kalau dia datangnya besok, berapa harganya gitu saya bayar. Nanti Bagus. Ustaz. Ini Itu bagus. datang. Dia Ini ada datang. biasanya datang. Iya kan. Saya Saya jadi kan sebelah. tinggal. Berapa? Ada juga udah untuk ibu aja lah. Sudah siap. Nanti kan nanti kita nih. Yang masalah kerupuk udah oke.
Oke, yang dikatakan Muhammad pun tidak pas. Itu karena segala sesuatu yang bersifat mubazir, udah langsung aja gunakan, jangan gara-gara itu mubazir. Ini sifat manusiawi. Oke, silakan perhatikan ke depan. Kita akan lanjutkan kajian kita di surah Al-Alaq ayat 6 sampai ayat 10. Tulisan siapa ini? Murni. Jelas dia, gede dia. Ibu nampak kan? Anak Murni nggak nampak. Itu Oke. A'udzubillah kemudian bismillah. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebentar. Jangan kayak ibu-ibu perwiritan isinya ya. Ini bukan perwiritan. Jadi bacanya itu cepat, jangan lama. A'udzubillahi. Jangan. Dan banyak-banyak kali. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Kartini, Bu Mariatul, Mariani. Oke, coba kita lihat. Kalla itu boleh berhenti di situ. Berhenti, walaupun napasnya masih tahan dia. Nah, karena itu artinya sekali-kali tidak. Jadi ada juga nanti imam-imam kita dia, misalnya Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla berhenti dari situ. Itu yang udah paham Al-Quran, udah level-level tilawah, belum bukan lagi level apa kajian semalam. Dia udah level tilawah, bukan lagi level ikra. Yang mau memahami tilawah itu diambil dari utslu, ikra diambil dari kiroah. Kalau kiroah atau ikra itu masih level membaca doang. Ya, tapi kalau tilawah atau utslu dia 3 maknanya: membaca, memahami, dan mengamalkan. Itu lebih dalam tilawah. Kalau imam-imam dia udah kalah, mungkin nangis dia. Itu banyak imam-imam Masjidil Haram lagi imamin makmum nangis dia. Kok kita ada juga imam nangis? Kalah nangis dia. Kamu nggak bisa disalahkan. Akhirnya setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kenapa tadi nangis? Hilang dari takut. Allah Akbar. Jadi bukan nangis karena dia paham, karena hilang keretanya. Kalau imam Masjidil Haram itu nangis karena dia paham artinya. Kalau dia nanti bahas masalah neraka, ayat itu ada masalah neraka, nangis tuh imam. Kok saya tak pernah saya menangis kalau imam. Tak pernah saya menangis. Saya termasuk ustaz yang susah hari nangis saya. Kemandang. Susah saya nangis. Kalau misalnya imam atau zikir, susah saya nangis. Saya pertama kali nangis tuh waktu menginjakkan kaki di Haramai. Kan Ka'bah itu menangis saya. Situlah baru saya. Kalau enggak saya bisa nangis. Tahajud pun udah keras sekali kayaknya hati ini Allah saya pikir. Oke, lanjut. Jadi kalau seandainya dilanjutkan, kala itu kan ada bendera kecilnya. Kecuali yang di sulam itu, yang kalau tajam dua-dua dihapus balik, dia harus di sini tumpul, sini tajam. Kayak gitu kan kalau menyulam alis. Ada di sini, ada kan? Ada. Itu panjangnya 4 sampai 5 harkat. Hukumnya majais munfasil. Majais munfasil artinya terpisah. Dia terpisah antara mat dengan alif. Kala sama inna ini 2 kata. Kala 1 kata, inna 1 kata. Jadi kalau semua ini berapa kata ini? 1, 2, 3. Insan 1 kata. Layat tokoh ini sebenarnya 2. Lam 1, yat tokoh 1. Berapa kata semuanya? Ulang balik. Hah? 6. 1,
1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Berapa huruf? Adalah 6. Karena satu huruf pahalanya 10. Oke ya. Jadi kala itu panjangnya 4 sampai 5. Boleh nggak Ustaz 2 harkat? Boleh. Boleh 2. Karena imam-imam di Haramain sana, dia majaisnya itu 2 harkat dibuatnya. Kayak inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau imam kita Indonesia kan innanya itu 5 harkat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau sana enggak, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi boleh sebenarnya 2. Yang enggak boleh itu inna anzalna, hilang harkatnya berdosa. Itulah dia. Jadi ibu hati-hati yang bacaannya panjang pendeknya rusak. Apalagi yang mengayun-ngayun. Itu kan nanti akan berubah arti. Jadi kalau dibaca ini 5 harkat. Dari mana? Ini 5 harkat. Ada apa nanti sudah? Kalau Bala. Boleh. Bala. Boleh. Qalu bala syahidna. Itu. Boleh. Cuman dia harkatnya, lihat setelahnya ada alif enggak. Kalau bukan alif, dia 2 harkat. Ini kan yang dibahas masalah harkat. Jadi kalau misalnya ada yang panjang, la kan panjang nih. Karena dia bertemu dengan alif, maka panjangnya menjadi 5. Ingat Bu, setiap ada yang panjang, setelahnya alif, jangan 2 harkat, 5. Oke? 5 harkat. Kalau sudah 5 harkat, pasti muncul bendera di atasnya. Ibu kan setahu ibu kan kalau ada benderanya aja yang panduan. Kalau ada benderanya panjang. Ya. Kalla. Kok ada tua gini supaya jadi. Kalla innal insana, saya sekali ayo sini baru orang kan banyak di sini panjang kali buatnya di ini namanya ini berapa harkat 3 di inna 3 hukumnya benar boleh benar. Kalla, jadi itu harkatnya 5. Kalla innal insana la yadha. Nah, la yadha. Karena ko ini vokalnya o, ketika memantulkan menurunkan bibirnya la yadha. La yadha. Oke, la yadha. Jangan layak Allah. Pokoknya berapa harkat? 2. Coba ibu lihat ya. Tadi kalau ada bendera kan panjangnya 5. Jadi bilang kan. Kenapa gua ini 2? Dan kenapa muncul bendera di atasnya? Padahal ada alif. Apa? Sesudahnya ada alif. Mana alifnya? Jadi dia berfungsi kalau bacanya lanjut ke ayat berikutnya, maka panjangnya 5. Tapi kalau berhenti di sini 2. Paham bu maksudnya? Kan tadi saya bilang, setiap ada yang panjang setelahnya alif, panjangkan 5 minimal. Hah? Kalau berhenti 2. Nah ini contohnya ini. Inna ila rabbika ruj'a. Kan 2 harkat. Tengok ayat berikutnya. Berapa? Alif. Maka dia muncul bendera di sini kalau bacanya lanjut. Apa yang ada ini? Gimana darah? Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi. Kalau bacanya lanjut. Kemudian banyak orang berhenti. Di sini. Ini kan panjang. Berapa panjangnya 2? Tapi saya baca lanjut kayak berikutnya, maka ini menjadi 5. Kenapa? Karena ada alif.
saya ini ada bendera semua di ujung-ujungnya. Nih, ini nggak ada karena setelahnya ain. Nah, dia tetap dua. Jadi kalau Ustaz bacanya lanjut, ara'aital ladzi yanha 'abdan, dua harga doang. Karena bukan alif. Yang ini. Tapi kalau berhenti Ustaz kayak yang baca bendera. Kalau berhenti. Iya, bendera itu dia berfungsi kalau bacanya lanjut. Kalau enggak bisa. Nah, makanya jangan fokus di bendera. Fokus masalah tilawah. Tilawah itu artinya memahami tentang Al-Quran. Jadi kalau misalnya ibu ragu-ragu bacanya panjang kali ini 5 atau 2, udahlah berhenti aja tiap ayat. Cari aman. Cari aman. Tapi kalau dia mau bacanya lanjut, kayak saya sering bawakan alat ini. Karena ini salah satu juga ayat sajadah. Nanti di akhir wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujud kita kan? Sujud tilawah namanya. Sering saya bawa ini. Saya sering menyambung-nyambungkan ayat ini kemari. Nah, jadi gini. Kalla innal insana la yatgha. Inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha. Panjang buat. Tapi kalau berhenti buat. Kalla innal insana yatgha arra'a mustaghna. Inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha. Paham ya? Ini belum saya ajak ibu pahami dulu. Belum saya ajak untuk ngaji, belum. Ibu pahami dulu, bendera itu jangan fokus ke bendera. Karena ada Al-Quran itu kan di murni, itu karena ada bendera. Tapi karena kita sudah levelnya tilawah, levelnya udah usulu, orientasi kalau udah paham majais, yang bertemu dengan alif itu panjangnya 5 minimal, 4 sampai 5. Maka dia berubah harga. Itu indahnya kalau ngaji itu. Oke, paham ya? Jadi kalau di sini 5 mad jaiz munfasil. Jadi yang panjang-panjang bertemu dengan alif namanya mad jaiz munfasil. Jaiz munfasil. Nanti ini kalau misalnya panjang bertemu dengan hamzah mad wajib muttasil. Beda lagi dia. Ini spidolnya udah udah. Misalnya ini udah lagi lewat. Yasha'u, nampak nggak? Artinya nampak. Yasha'u, ini kan panjang, sya panjang. Setelahnya hamzah atau alif. Hamzah ya. Kalau dia setelahnya hamzah, panjangnya 6. Kalau dia setelahnya alif, panjangnya 5 atau 4 sampai 5. Kalau dia setelahnya hamzah, panjangnya 6. Beda. Kalau yang tadi mad jaiz munfasil, yang ini mad wajib muttasil. Itu dia. Dan biasanya kalau mad wajib muttasil yang panjangnya 6, itu benderanya lebih tebal. Kalau yang ini benderanya tipis, biasanya tebal. Jadi itu penyulam alisnya itu tebal ya. Kalau yang agak mahal itu, 2 jam. Oke. Kan macam alis kan, Bu? Betul. Yang gara-gara nunggu bini nyulam alis terlambat. Undangan tinggal telur aja, daging udah nggak ada. Lamanya bukan main. Gua tahu Ustaz, kawan cerita. Belum pernah ada bini saya. Oke, paham Bu kira-kira? Kalau yang seperti ini, 6. Contoh, tadi saya waktu khotib Jumat saya bawa ke surah Al-Baqarah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Gitu. Dan ditekan ujungnya namanya Allah supaya hamzahnya kena.
Kalau ibu bacanya nggak dengar, yasha, nggak dengar hamzanya dan bisa hilang. Kalau hilang berdosa. Dan seharusnya yasha. Haknya itu namanya nabroh. Apa nabroh? Penekanan. Paham bu? Oke. Udah? Kita baca. sampai anu itu, jangan sampai Betul. Jangan sampai jadi ain. Misalnya yasha. Hati-hati. Dia dilepaskan dia. Kayak manggil mama, mak. Nah, betul dia. Sya, yasha. Ada nggak di sini manggil mama? Tidak, mama. Dan kalau 5 harkat ininya 4 insnya itu 3. Ini 3, ini 3, ini 2. Sa sekali ayun. Sana. Jadi kayak ibu-ibu berdiri tadi ya, panjang kali bacaannya. Sana, ya sana gitu dia. Sekali ayun. Layau koknya mana? Layau Oh, tidak, saya mulai dulu ya. Kalla innal insana layatgha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo. Masih ada sayanya kepanjangan. Ya, bisa itu ibu perlu ditentukan. Kenapa saya bilang gitu? Karena ibu perlu ditentukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Jangan ya, rajim. Ini rajim lagi. Saya ulangi. Yuk, sama-sama. Kalau 5, ini 3. Saya buat aja lah. Ini 5. 5, ini 3, ini 3, ini 2, ini 2. Kapan dia menjadi 5? Kalau nyambung. Bagus. Kalau Ustaz, saya nggak biasa satu ayat satu ayat. Napas saya itu biasanya satu surat itu saya ambil satu napas. Karena habis itu meninggal. Makanya kalau dia mau melanjutkan bacaan ke berikutnya, dia harus memanjangkan ini menjadi 5. Ini jadi 5. Tapi kalau sadar diri lah, kalau menurut saya pendek 2, jadi dan macam-macam. Contoh sederhana. Ya, 1. Dia mana lagi? Ini saya fokus ini. Ya, 1, 2, 3. Kalla mati. Itu bukan ibu perbilitan lagi. Paten bu, paten. Cuma satu-satu. Jatuh. Kalau dia jatuh. Kira-kira ada nggak bisa mencoba menyatukan 2 ayat ini? Berarti di sini buatnya jadi 5. Ada nggak? Ini langsung hadiahnya tidak tahu. Hadiahnya tidak ada. Ya, udah nggak usah ya. Kita satu aja. Oke, kita lanjut. Arro'a itu menurunkan dan nanti bertemu dengan roh. Idgham bila guna ini tidak berdengung. Ibu masukkan ke roh, berarti nunnya ini dianggap tidak ada. Buang. Arro. Dan kalau bisa rohnya jangan banyak kali getarannya. Arro'a jangan. Sebenarnya takrir ro'a, pengulangan roh itu tak boleh lebih dari 1. Dan jangan dengung terusnya jangan panjang. Allahus. Nah, gitu dia. Jangan panjang lagi. Allahus taula. Husnya itu dihembusinnya, lebarkan mulutnya. Hu menyongkan hu. Waktu menyebutkan sin,
Lebarkan balik. Hus. Hus. Karena sin vokalnya A. Ahus. Taunya muncul balik. Kenapa? Ro yang mati bervokal O. Tau. Yuk. Sekali lagi jangan banyak-banyak. Kayak ibu bercerita. Ya. 1, 2, 3. Sinnya jangan dimantulkan, jangan dipantulkan. Huse zauna jangan. Jangan ada huse. Allah huse zauna jangan. Apalagi tauna jangan. Tahu. Makanya di bibirnya main kan bibirnya itu. Muda bibirnya. Gak di sini, yang di sana. Allah awustawna. 1, 2, 3. Mantap. Itu inna ila rabbika rujuna. Innya di situ paling panjang. Di antara mereka ini yang paling panjang inna. 3 harakat. Unna. Tahan. Enggak. Nah, dia cuma nabar. Ruj'a ini berapa harakat A-nya? 2. Kapan dia berubah jadi 5? Kalau nyambung. Saya coba sambung ya. Karena apa? Kenapa? Bisa tahlilan. Inna ila rabbika ruj'a. Lagi dah. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yadna. Bukan ini mau tes? Ya, sama. Di sini paling panjang ya innya. Yo, 1, 2, 3. Inna ila rabbika ruj'a. Nah, beda ini sama yatuho. Kalau la yatuho itu memang tonya. La yatuho. Kalau di sini dilebarkan karena cing. Ruj'a. Nah, jangan ketemu lebar kali. Ruj'a aja jangan. Ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. 1, 2, 3. Mana ada yang berapa? Ya, innya Bu, ini 3 ya. Ada yang inna, maksudnya berkali dia. Mungkin kalau udah sore dia cepat aja ini. 1, 2, 3. Inna ila rabbika ruj'a. Udah? Di ayat berikutnya ada madlin. Coba aku mau lihat dulu ya. Di mana madlin di sini? Di mana? Allazi di sini. Mana? Mau isah kayaknya. Nah ini ada yang mati sebelumnya berbaris atas itu madlin. Madlin itu artinya lembut. Jangan yang kasar kali. Ara'aital jangan. Lembutkan dia. Gitu ya. Macam panjang, tapi tidak panjang. Ara'aital ladzi yanha. Yuk, 1, 2, 3. Ara'aital
balik ke perwiritan lagi. Kamu nggak ada bendera. Pertama nggak ada bendera kan? Nah, kemudian dia sekali ayun. Apa? Kedua apa? Satu, dua, tiga. Gitu dia, teratur dia. Lalu lanjut, abdan idza shalla. Abdan ini sering banyak orang nih. Dan abdan idza dan ingatkan lidahnya. Abdan. Nah, abdan itu hukumnya apa? Oke, dannya izhar. Abnya Qalqalah sughra. qalqalah yang kecil pantulannya. Gitu kan? Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Satu, dua, tiga. Untuk mainnya dari bagus. Abdan idza shalla. Satu, dua, tiga. Oke. Satu ayat lagi ya, saya tuliskan ya. Karena di situ nanti dia ada madlinnya. Kemudian dia ada majais dari sholat. Sebentar. Memang dia apa? Jangan ingat dia. Apa yang terakhir tadi? Abdan itu. Coba perhatikan Bu. Tadi ayat terakhir ayat 5 ya. 10. Ayat 10 nih. Ini 11. Ini 12. Coba perhatikan. Ini sholat kan panjangnya 2. Bisa nggak dia berubah jadi 5? Kenapa? Nah disitulah dia. Makanya tetap di Al-Quran itu dia muncul dia bendera kecil. Benderanya kecil atau besar? Kecil. Karena dia bertemu dengan alif. Kalau dia bertemu dengan hamzah, besar benderanya dan lebih panjang dari yang kecil. Muncul dia. Nah, kalau ayat ingkana al-huda, dia bertemu dengan itu bisa nggak jadi panjang 5 ya? Bisa, karena dia bertemu dengan alif lagi. Nah di sini ada bendera. Nah itu dia. Oke, itu lo udah paham. Enak dia jadinya. Jadi kalau dilanjutkan, abdan idza shalla. Ara'aita
Abadan idza shalla ini 5, kalau dia melanjut ya. Kalau enggak dia 2. Ini dia 2, kalau lanjut jadi 5. Yang lainnya standar. Au amara ni madlin. Au madlin ni madlin. Abadan idza shalla dia panjangnya harus sesuai. Paham kira-kira? Paham ya? Bisa nggak diikutin? Kita 3 ayat nih. Nggak apa-apa, curi nafas aja nggak apa-apa. Saya mau ibu paham nggak dengan memanjangkan di sini dulu? Oke? Yuk, 1, 2, 3. Itu monyong. Kenapa monyong? Nomor vokal to. Taqwa. Jangan taqwa. Taqwa. Ada yang mau tes? Saya penasaran seperti yang 3 ayat ini. Saya biasanya satu nafas nih semua. Nggak bisa? Satu ayat. Silakan kasih. Dari atas. Lagi. Ya. Bagus. Berarti mau kan penasaran tuh kan mau melanjutkan. Nah kalau imam yang paham tuh begitu ya. Imam itu kalau dia paham begitu dia kalau mau melanjutkan. Ini enggak, kadang dia sok satu nafas, tapi dia tidak memperdulikan aturan harakat. Jadi harakat itu harus ada aturannya. Ada 5, ada 2, ada 6. Abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Seperti kayak gitu. Jangan sampai nanti diambil alih sama ibu. Apa ini saat ini kita imam berarti kawan lah. Ada? Anyone? Siapa yang mau tes? Urusan? Ya, silakan. Abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw Bagus. Ini benar kan kerjanya? Cuma karena habis sudah. Itu udah habis terakhir itu. Mau ngetes sekali lagi hari ini? Iya. Abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Coba 2 ayat ya. Silakan ibu mau menggabungkan yang pertama, yang kedua, atau yang kedua, yang ketiga. Nah, sebentar Bu Kartini, benar. Tadi waktu menyambungkan antara ayat 10 ke 11 kurang panjang di sini. Tapi yang di sini mau panjang.
Makanya di sini hampir selesai tadi. Tadi sini mau banyak kali. Tadi saya lihat malaikat Jibril udah bolak-balik aja. Ini ilmu kurang panjang di Abdullah Sallallahu. Oke. 1, 2. Bagus. Selesaikan satu lagi. Selesaikan satu lagi. Oke. Di au-nya itu kan tadi dibaca seperti ini. Au itu aja. Macam apa dia? Kayak gitu aja mati. Au amara. Jangan au. Au amara bittaqwa. Jangan. Au kan beda kan? Au amara bittaqwa. Kata orang lagi. Habis itu sholat. Ada yang lain? Nah, buat mana sudah kan? Mariani. Ya, habis itu buat mana? Selalu baca Mariani. Enggak apa-apa. namanya kita belajar. Belajar kok selalu diperbaiki ya. Ayo. Abdan lidah. Abdan idza shalla au amara. Langsung dapat kembali ya. Iya. Selesai. Abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Satu lagi. Au. Au Itu dia. amara bittaqwa. Ya, bagus. Au-nya bagus tadi. Ya, silakan buat mah. أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. Oke, cukup ya. Ada mau coba lagi? Hah? Cukup? Nggak apa-apa, ini waktu sholat ini boleh digeser. Kalau ada majelis ilmu, masa malah ikut takut. Asalkan jangan geser nih banyak kali ada maghrib. Paling berat siksanya yang ceramah. Ada yang lain? Sayang loh. Sayang. Kapan lagi ada momen seperti ini? Ngetes diri, saksikan teman-teman. Murni. Harus dengar suaranya, belum dengar suara. Iya. Kami nggak dengar suara pokok satu hari Jepang kan? Enggak. أبدا إذا صلى Iya. أرأيت إن كان على الهدى Oke. أو أمر بالتقوى. Cari aman. Enggak, bukan nyari aman. Emang setiap tasin begitu ya. Yang panjang kan orang-orang tasin itu untuk ketua. Gara-gara dia aja kok kita semua kena. Karena dimulai dari ketua. Nah, maksudnya habis panjang. Ada yang lain? Seri lari. Kalau musik 3 ini kecil nih. Dia bisa 4. Amin. Ada yang lain? Wayang gimana? Ada wayang kan? Ngetes? Ya, silakan coba. Ada hati di situ. Allahu Akbar. Ayo silakan wayang. Stop. Penaro. Ya, ulangi sekali lagi.
Si dispenser. Kasih dispenser. Kemudian mana bagian? Bagian baru dia ampun dan aja sudah berhenti deh, ampunkan. Ada lagi yang mau? Cukup. Mengetes sekali lagi buat ini. Sholat. Bukan itu nada si Hamka, bayar. Benar nada si Maadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك إنك أنت العليم الحكيم اللهم القرآن واجعله إماما وهدى اللهم علمنا من الجهل وارزقنا الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الحمد لله العالمين تقبل الله منكم ومنكم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.